महाराज की कि फिर हमारे भारत देश को, फिर हमारे हिंदू समाज की रक्षा के लिए एक शिवाजी महाराज तैयार करना है। मेरे हिंदू भाइयों, हर हिंदू का कर्तव्य है अपने समाज की रक्षा करना, अपने हिंदू समाज की रक्षा करना, अपने भारत देश की रक्षा करना। यही काम शिवाजी महाराज ने किया है, यही काम शिवाजी महाराज ने किया है। उस समय पर बहुत ही अत्याचार हो रहा था हिंदू समाज के प्रति, गौ माता के प्रति, भारत देश के प्रति। उस समय पर तलवार उठाकर जो भी हिंदू समाज को सर्वनाश करने की बात करता था, उन विद्रोहियों को शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार से जवाब दिया था। मेरे हिंदू भाइयों, आज हर हिंदूवासी को खड़े होना है, आज हर हिंदूवासी को तैयार होना है। ये लाल बत्ती के भरोसे हिंदू समाज व हिंदुस्तान की रक्षा नहीं होगी। ये लाल बत्ती के भरोसे और ये भ्रष्ट सरकार की तरफ से हम हिंदू और हिंदू समाज की रक्षा नहीं होगी। जिस तरह से शिवाजी महाराज ने खड़े होकर हिंदू समाज की रक्षा की थी, आज सारे युवाओं से मैं प्रार्थना करता हूं, हमारे हिंदू समाज की रक्षा के लिए आप सबको खड़े होकर जवाब देना है। जय श्री राम। शिवाजी महाराज, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। जय शिवाजी। मेरे साथ मुट्ठी उठाकर जोर से बोलेंगे, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, भारत माता की। जय हो। आज छत्रपति शिवाजी मराठा सांस्कृतिक ट्रस्ट के द्वारा सभी मराठी मंडल के संस्थाओं के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती उत्सव बनाने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के नाम पर कर्नाटक से आए हुए आदरणीय पद्माकर पाटिल जी और आंध्र प्रदेश के मराठी मंडल के अध्यक्ष प्रकाश पाटिल जी और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर भूतपूर्व विधानसभा के सदस्य बद्दम बालरेड्डी जी और मंगलहाट के कारपोरेटर आदरणीय राजा सिंह जी, आज महेश चंद जी, मदन जी और शिंदे साहब और मंच पर विराजमान सभी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए साथीगण और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेरे साथी नौजवानों, भाइयों और बहनों, माताओं, आज बहुत गर्व के दिन है। सारी देश में, आज सारी दुनिया में शिवाजी का जयंती उत्सव का कार्यक्रम आज देश में करते हैं। मैं कर्नाटक से बात किया, महाराष्ट्र से बात किया, उधर के सरकार आज हॉलिडे घोषित किया गया, मगर दुर्भाग्य है आंध्र प्रदेश का सरकार शिवाजी महाराज जी का जन्मतिथि पर हॉलिडे घोषणा नहीं किए। मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूं, डिमांड करना चाहता हूं, आज का इस जयंती उत्सव मनाने के लिए और हिंदू साम्राज्य का जो गठन किया गया शिवाजी महाराज का जन्मतिथि पर आज हॉलिडे घोषित करने के लिए मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं।
आज तेलुगु मीडिया है, तेलुगु में बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। महाराजा छत्रपति शिवाजी जन्मदिन उत्सवाలను దేశమంతా మనం జరుపుకుంటున్నాం। ఈ రోజు మహారాష్ట్రలో, కర్ణాటకలో ఈ రోజు ఆయా ప్రభుత్వాలు అధికారపూర్వకంగా సెలవు దినం ప్రకటించి ఈ యొక్క ఉత్సవాలను ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తా ఉన్నారు। కనీసము మన రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఈ ఉత్సవాలను నిర్వహించకుండా ఈ రోజు జన్మదినమైన రోజైన సెలవు దినంగా ప్రకటించాలని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను। शिवाजी महाराज मुगल से संघर्ष करके शिवाजी महाराज మొగలాయిలతోటి పోరాటం చేసి హిందూ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించినటువంటి గొప్ప వీరుడు శివాజీ మహారాజ్। ఆ రోజు హిందువుల మీద అనేక రకాలుగా మొగలాయిలు హిందువులను అణిచివేసి హిందూ రాజులుగా పెట్టుకొని హిందువులను అనేక రకాలుగా వేధిస్తున్న సమయంలో శివాజీ మహారాజు తన యొక్క గొప్ప యుద్ధ రణనీతితో ఔరంగజేబును ఏ రకంగా ఓడించాడో మనకు తెలుసు। నేను ఈ సందర్భంగా కోరేది ఒకటే, మొగలాయిలు పోయినా మొగలాయిల సంతతి ఇంకా భారతదేశంలో ఉంది కాబట్టి ఆ పోరాటాన్ని కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉంది। ఔరంగజేబులు పోయినా ఔరంగజేబులు పొగడేటువంటి వాళ్ళు ఈ హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నారు। వాళ్ళము ఈ హిందుస్థాన్ మీద దాడి చేసి హిందుస్థాన్ పరిపాలించినటువంటి చరిత్ర మాదన్నాడు ఆయన। నేను ఈ సందర్భంగా మనయోస్తున్నాను, ఆ రోజు ఒక్క శివాజీ మీతోటి పోరాటం చేశాడు। ఈ రోజు ప్రతి ఊర్లో కూడా లక్షలాది మంది శివాజీ వస్తారు మీ యొక్క ఆలోచన విధానానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడానికి మరి ఈరోజు దేశంలో మనం చూస్తున్నాం, భారత ప్రభుత్వము శివాజీ ఏ రకంగా మొఘల్ చక్రవర్తులతో పోరాటం చేసి భారతదేశం నుంచి తరిమి కొట్టి భారతదేశాన్ని ఒక హిందూ దేశంగా ఆ రోజు ఆయన స్థాపించ చేశాడో ఆ యొక్క యుద్ధ నీతి, ఆ యొక్క రణనీతి ఇంకా భారత సైన్యము మన యొక్క పాకిస్తాన్ తో పోరాటం చేసినప్పుడు కానీ చైనా వాళ్ళతో పోరాటం చేసినప్పుడు కానీ ఆ యుద్ధ నీతి అమలు చేస్తా ఉన్నాం। అటువంటి గొప్ప మహావీరుడు, అటువంటి హిందూ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించినటువంటి శివాజీ నిజంగా ఇప్పటి కూడా ఆదర్శము। ఆ రకమైనటువంటి వ్యక్తులు, ఆ రకమైనటువంటి మహనీయుల యొక్క అడుగుజాడల్లో మనమందరము నడవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। ఈరోజు అనేక రకాల ప్రమాదాలు ఉన్నాయి మన దేశానికి। ఒక దిక్కు మరి నేపాల్ అయినటువంటి మన హిందూ సామ్రాజ్యము, హిందూ దేశము ప్రపంచంలో ఒకటే ఉండింది, నేపాల్ దేశం। అది హిందూ దేశంగా ఉండింది కానీ చైనా కుట్రతో, చైనా దేశం యొక్క కుట్రతో మావోయిస్టులను ప్రోత్సహించి ఈరోజు నేపాల్ హిందూ దేశంగా లేకుండా చైనా కుట్ర చేస్తా ఉంది। అదేవిధంగా ఈరోజు నేపాల్లో మంచినీళ్లు కావాలన్నా, అగ్గిపెట్టె కావాలన్నా భారతదేశం మీద ఆధారపడి జీవనం కొనసాగించేది నేపాల్, హిందూ దేశంగా ఉండేది। కానీ ఈరోజు పూర్తిగా నేపాల్ భారతదేశంతో సంబంధం లేకుండా చైనా తన ఆధీనంలో నేపాల్ను పెట్టుకున్నది। అదేవిధంగా ఈరోజు శ్రీలంక మన కనుసైగల్లో ఉండేది, భారతదేశం చెప్పు చేతుల్లో ఉండేది శ్రీలంక। అటువంటి శ్రీలంకను కూడా ఈరోజు చైనా తన ఆధీనంలోకి తీసుకున్నది। అదేవిధంగా బంగ్లాదేశ్ కానీ పాకిస్తాన్ కానీ చైనా తన ఆధీనంలోకి తీసుకున్నది। ఈరోజు పాకిస్తాన్ లో ఆయుధాలన్నీ కూడా చైనా నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆయుధాలు। మరి పక్కన ఉన్నటువంటి అరుణాచల్ బార్డర్ లో ఈరోజు చైనా అనేక రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉన్నది। కాబట్టి ఈరోజు
ఏ రకంగానైతే ఈ యొక్క భారతదేశము ఒక గొప్ప హిందూ దేశంగా కొనసాగాలని, ప్రపంచంలో హిందూ సామ్రాజ్యానికి తిరుగుండకూడదని, ఒక భవ్యమైనటువంటి దేశం స్థాపన కోసం శివాజీ మహారాజ్ ఏ రకమైనైతే కలగన్నాడో, ఏ రకమైనటువంటి పోరాటం చేశాడో, ఏ రకంగా జజీయమాత మాటలతో, ఆమె ఉద్బోధతో ఈరోజు ఒక హిందూ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించి ఇది 10 కాలాల పాటు ఉండాలని కోరుకున్నాడో, కానీ దురదృష్టము ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా హిందూ దేశం అనేటువంటిది లేకుండా పోయింది. ఉన్నటువంటి నేపాల్ పోయింది. ఉండాల్సినటువంటి భారతదేశం ఏదైతే హిందూ దేశంగా ఉండాల్సిందో, మన పాలకుల యొక్క పొరపాటు కారణంగా ఈరోజు సెక్యులరిజం పేరుతో, సెక్యులరిజం అనేటువంటి ముసుగులో ఈరోజు భారతదేశంలో కూడా ఈరోజు అనేక రకాలుగా కుహాన లౌకికవాదులు ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తా ఉన్నారు. ఈరోజు భారతదేశంలో ఈ యొక్క గో హత్య జరుగుతా ఉన్నది. రాజ్యాంగంలో గోవులకు రక్షణ కల్పించాలని ఉన్నప్పటికీ కూడా గో హత్య జరుగుతా ఉన్నది. ఈరోజు మన దేశంలో ఈరోజు మతం పేరుతో బుజ్జగింపు రాజకీయాలు చేస్తా ఉన్నారు. చివరకు మనం చూశాము ఉగ్రవాదులను కూడా బుజ్జగింపు రాజకీయాలకు పడతా ఉన్నారు. చివరకు భారతదేశం మీద దాడి చేసినటువంటి కసబ్కు, అఫ్జల్ గురుకు ఉరి శిక్ష విధిస్తూ కూడా వ్యతిరేకించేటువంటి దేశద్రోహులు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాము. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము అఫ్జల్ గురుకు ఉరి శిక్ష విధిస్తే హైదరాబాద్ లో ధర్నాలు చేస్తారు కొంతమంది, కసబ్కు ఉరి శిక్ష విధిస్తే హైదరాబాద్ లో ధర్నాలు చేస్తారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరం. హిందూ సామ్రాజ్యాన్ని గురించి కాదు, ముఖ్యంగా భారత రాజ్యాంగం మీద డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా, భారత రాష్ట్రపతి ఇచ్చినటువంటి ఉత్తర్వులకు వ్యతిరేకంగా, సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఉత్తర్వులకు వ్యతిరేకంగా, తీర్పులకు వ్యతిరేకంగా ఈ దేశంలో ఈరోజు కసబ్ను, అఫ్జల్ గురును వెనక వేసుకొచ్చేటువంటి వ్యక్తిత్వము, మనుషులు ఈ దేశంలో ఉన్నారు. వీళ్ళే ఔరంగజేబు వారసులు కాబట్టి ఈ రకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఔరంగజేబు వారసత్వానికి వ్యతిరేకంగా మనం ఈరోజు పోరాటం చేయాలంటే శివాజీ చూపించినటువంటి అడుగుజాడల్లో మనం అడగాలి. శివాజీ చూపించినటువంటి పోరాటం, శివాజీ చూపించినటువంటి రణతంత్రం ఈరోజు మనం తీసుకొని ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి యువకులంతా సంఘటితం కావాలి. ఈరోజు భాగ్యనగరం ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉందో మనం చూస్తా ఉన్నాం. భాగ్యనగరంలో భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయానికి పూజ చేసుకోవాలంటే ఈరోజు ఆటంకాలు కల్పిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి భాగ్యనగరాన్ని రక్షించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయాన్ని రక్షించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. హైదరాబాద్ నగరాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. గూండాయిజానికి వ్యతిరేకంగా, రౌడీయిజానికి వ్యతిరేకంగా, మతోన్మాదానికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు రక్షించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి యువకుడి మీద ఉన్నది. ఆ రకంగా మనమందరం కూడా సంఘటితం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఐక్యంగా ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. ఈరోజు హైదరాబాద్ మాదే అని ఈరోజు హూంకరిస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతున్నారో వచ్చేటువంటి రోజుల్లో ఆ యొక్క పార్టీలో ఆ యొక్క వ్యక్తుల కోరలు పీకాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇది రజాకార్ల రాజ్యం కాదు, ఇది అంబేద్కర్ చూపించేటువంటి భారత రాజ్యాంగంలోని రాజ్యము, భాగ్యనగరము. ఇంకా మేము రజాకార్ల వారసత్వం అనుకుంటే, నిజాం పరిపాలన ఉన్నట్టు మాది నడుస్తుంది అనుకుంటే లాభం లేదు. ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్ నగరంలో రానున్న రోజుల్లో ఈ యొక్క భాగ్య నగరాన్ని రక్షించుకునే విధంగా మేము ముందుకు వస్తామనేటువంటి ఆలోచనతో హైదరాబాద్ ప్రజలు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ దిశలో మనమందరం కూడా ప్రయత్నం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాల కొడి ఈ యొక్క మహారాష్ట్రకు సంబంధించినటువంటి మరాఠా మండలన్నీ కలిసి గత అనేక సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్ నగరంలో మరి ఈ యొక్క ఉత్సవాలు నిర్వహించడము, ఈ ఉత్సవాలు నిర్వహించడమే కాదు, స్వతంత్ర సమర పోరాటంలో కూడా
హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ యొక్క నిజాం పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా మరాఠీ సోదరులు బ్రహ్మాండమైనటువంటి పోరాటము హైదరాబాద్ లో నిర్వహించినటువంటి చరిత్ర ఉన్నది. హైదరాబాద్ అంటే మరాఠీలకు, కన్నడీలకు, తెలుగు వాళ్లకు కలిసినటువంటి ఒక సమ్మేళనమే ఈ భాగ్యనగరము. ఈ భాగ్యనగరము రజాకార్లది కాదు, ఈ భాగ్యనగరము మరాఠీ వాళ్ళది, ఈ భాగ్యనగరము కన్నడ సోదరులది, ఈ భాగ్యనగరము తెలుగు బిడ్డలది. ఇది హైదరాబాదు, ఇది భాగ్యనగరము, ఇది మా రజాకార్లది. ఈ హాస్పిటల్ మేం కట్టాము, ఈ చార్మినార్ మేం కట్టాము అనేటువంటి మాట్లాడుతున్నారు. మీరు కట్టాలా? దీనికి చెమట ఇటుక మోసింది హిందువులు. చార్మినార్, ఈ ఉస్మాన్ హాస్పిటల్కి ఇటుక మోసింది హిందువులు. ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ హైదరాబాదు ఎవరు జాగీరు కాదు, ఈ హైదరాబాదు భాగ్యనగర ప్రజలది. ఖచ్చితంగా ఈ హైదరాబాద్ ను రక్షించుకుంటామనేటువంటి ఆలోచనతో ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్.